ओम शांति 30 अगस्त 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानू खुशी हेबा दरकार जे दुख हरणकारी बाबा आमको सुख धाम को नहीं जावाई आसी आमे स्वर्गर परी बा राजकुमार हेबाकु जाउछु। तुम मानू खुशी हेबा दरकार जे दुख हरणकारी बाबा आमको सुख धाम को नहीं जावाई आसी आमे स्वर्गर परी बा राजकुमार हेबाकु जाउछु। प्रश्न पिला मानकर केउ स्थिति को देखी बाबा कौनसी चिंता करते नहीं काहींकि पिला मानकर केउ स्थिति को देखी बाबा कौनसी चिंता करते नहीं काहींकि उत्तर केही केही पिला अति उत्तम सुगंधयुक्त फूल सदृश अटंती आउ कहा भितरे टिकिए भी सुगंध अर्थात दिव्य गुण नहीं। कहार अवस्था बहुत भल रहुथिबा बेले आउ केही मायर तूफान रे हारी जाती। यही कथा को देखुथिले मध्य बाबा कौनसी चिंता करती नहीं कारण बाबा जानिछंती जे सत्यजुगर राजधानी स्थापन हेउछि जेउठी सबु प्रकारर पद आवश्यक। तथापि मध्य बाबा शिक्षा दे कहउछंती पिला माने जेते दूर संभव बाबा स्मृति रे रुह मायार तोफान को डर नहीं। ओम शांति। अति मिठा अविनाशी बाबा मिठा मिठा पिला मानकु बसी बुझाउछंती। एक कथा तो तुमे माने जानिछ ना बाबा अति मिठा अटंती पुणी शिक्षादाता शिक्षक मध्य अति मिठा अटंती। एठारे तुमे माने जेतेबेले बसुछ सेतेबेले एही कथा मने रहिबा दरकार जे बाबा बहुत मिठा अटंती तांको ठारू आमको स्वर्गर वर्षा मिलुछि। तुमे तो एठारे बेश्यालय रे बसिछ बाबा केते मिठा अटंती एही खुशी मनरे रहिबा दरकार। बाबा आमको अधाकल्प पाई सुखधाम को नहीं जाउछंती आमर सबु दुख को हरण करुछंती। प्रथमतः एभली प्रिय बाबा अटंती पुणी आमर शिक्षक मध्य हेउछंती आमको सारा सृष्टि चक्रर रहस्य बुझाउछंती जहाकु आउ केही बुझाई परिबे नाही। एही चक्र किपरि घुरुछि 84 जन्म किपरि बीतुछि ए समस्त कथा विस्तार रे बुझाउछंती पुणी साथी रे मध्य नहीं जिबे। एठारे तो आमर रहिबार नाही बाबा सबु आत्मा मानकु साथी रे नहीं जिबे आउ बाकी अल्प दिन अछि कुहा जाए बहुत जाई अल्प दिन रहिछि सही अल्प समय रु मध्य बाकी आउ अल्प समय अछि सेथिपाई जल्दी जल्दी मते मने पकाओ तेबे तुमर जन्म जन्मांतरर पापर बोझ जहा जमा अछि ताहा समाप्त होई जिवो। माया सहित युद्ध चलीछि जदियो तुमे माने मोते मने पकाइबाकू चेष्टा करिवो किंतु माया मने पकाइबाकू देबो नाही ए कथा मध्य बाबा कहि देउछंती। सेथिपाई केबे चिंता कर नाही केते भी संकल्प विकल्पर तूफान आसु सारा राति संकल्प रे निद मध्य न हेउ तेबे मध्य डरिबा उचित नहे बहादुर होई रहिबा उचित। बाबा कहउछंती ए सब आसीबो निश्चित स्वप्न मध्य आसीबो तेणु ए सब कथारे डरिबा उचित नहे एहा युद्ध भूमि अटे ना ये सबु किछि विनाश होई जिवो। तुमे माने माया उपरे जितिबा पाई युद्ध करूछ बाकी एथिरे कोनोसी निश्वास आदि बंद करिबार नाही। आत्मा शरीर रे थिबा पर्यंत निश्वास चलिबो तेणु निश्वास आदि बंद करिबा पाई चेष्टा कर नाही। हठ जोग आदि रे केते कष्ट करूछंती बाबा अनुभवी अटंती अल्प अल्प शिखुथिले किंतु फुर्सत नथिला जेपरि आजिकाली तुमको कहउछंती ज्ञान तो बहुत भल किंतु आमको फुर्सत काहे एते कारखाना अछि एहा अछि। बाबा तुमको कहउछंती मिठा मिठा पिला माने प्रथमतः बाबा को मने पकाओ एवं चक्र को मने पकाओ बस कौन यह कष्ट साध्य अटे। सत्य युग एवं त्रेता युग रे एमानकर अर्थात लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला
ପୁଣି ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ନାମ ତ ପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅସଲି ନାମ ଭାରତ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ। କେବେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ମାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଭାରତରେ ହିଁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତେବେ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗରିବ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଓ ସାହୁକାର ତ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏଠାରେ ସାହୁକାର ବା ଗରିବ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉଭୟ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଗରିବ ଏବଂ ସାହୁକାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର ତ ରହିବ ନା। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଦୁଃଖ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଏବେ ଦୁଃଖ ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମର ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥିଲା, କିପରି ଥିଲା, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର କଥା ତ କାହାର ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ତୁମେମାନେ ସୁଖରେ ଥିଲ, ପୁଣି କାଲି ସୁଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠାରେ ବସି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ଼ି ସାହୁକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ସନ୍ତାନ ତ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ହୋଇଯାଅ। କେହି କେହି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିଏ କିପରି ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ଏସବୁ ବାବା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲମାନଙ୍କର ବଗିଚା। ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ, ନଚେତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପଦ ପାଇବ, ଯାହାକୁ ମାନି ଏବଂ ମୁଚରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମନେ ପକାଅ ଯେପରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଉଙ୍କୁଣି ସବୁଠାରୁ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ଏବେ ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 5000 ବର୍ଷରେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ, କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି, ଏହି ହିସାବ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କେହି ବି ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛି, କେତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବ୍ୟାଚ୍ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କୁହ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। କାଶୀକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା, ଶିବ ବାବା କହି ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟ। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ତାରକା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ।
ଏଥିରେ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ହୀରା ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ହୀରା ସଦୃଶ ଶକ୍ତ ପଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୋହରୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା କଥା ବିଚାର କର। ଏହା କେତେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ଘଷି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍‌ଗୁରୁ କହିପାରିବା। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମନା ଭାବର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ନା? ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମ। ମୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ହିଁ ରହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଦେଖ, କେତେ କେତେ ଢେର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ଏହି ରେଳଗାଡ଼ି ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ରେଳଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଛୋଟ ସହର ରହିବ। ରେଳ ତ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ ବାବା ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ରହିଛି, ଯାହାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଯାହାର ମୁଖ ନାହିଁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ନା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦି ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ଆମର ହିଁ ରାଜଧାନୀ ରହିବ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଛୋଟ ନମୁନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ। କ'ଣ ସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଚମତ୍କାର ଦେଖ ଦେଖ, ଏହା କେତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହୋଇ ବାକି କେବଳ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଏତେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ, ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାହା ଯାଏ, ତାହା ସେହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଅଥବା ସାଗର ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ମାଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟକୁ ନୂଆ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଦି କିଛି ବି ଲଗାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ ନ କରିବ, ତେବେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ପ୍ରେମିକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆସି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଶ୍ୟାମଳ ବା ପବିତ୍ର ହେଉନାହିଁ।
ତୁମେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛ। ଏକମାତ୍ର ମୁସାଫିରୀ ଶିବ ବାବା ହିଁ ସଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରରୁ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ସାରା କଳ୍ପ ତ 5,000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମ ପ୍ରେମିକା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର ନାହିଁ। ନା, ଏ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ବାକି ଏବେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, ନଚେତ ସେମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବାବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନ ହଟିଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ନ ରହିବ? ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ପୁରା ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତଳେ ରାଜଯୁଗର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ରାଜପଦ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଉପରେ ଅଚଳ ଘର, ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ଗୁରୁ ଶିଖର ରହିଛି। ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ। ପୁଣି ମଝିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଘରଠାରୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ମନ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଘରଠାରୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ମନ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ସୁନ୍ଦର ପରି ବା ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆତ୍ମାକୁ କଳାରୁ ଗୋରା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଡରି ଯିବାର ନାହିଁ, ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ସୁନ୍ଦର ପରି ବା ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆତ୍ମାକୁ କଳାରୁ ଗୋରା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଡରି ଯିବାର ନାହିଁ, ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦୟାର ସାଗର ହୁଅ। ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦୟାର ସାଗର ହୁଅ।
ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଏବଂ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତୁମ ଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଖୁସିର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୟାଶୀଳ ଗୁଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଳଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରବଶ ଆତ୍ମା, କେବେ ବି ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବା ବାଲା ହିଁ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଚାଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବକର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଳାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବକର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଲାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।